سلام دوستای عزیز، خوب هستین؟ خدا کنه که جور و صحتمند باشین. دوستای عزیز، امروز یک پلان بسیار خوب داریم، پلان بسیار جالب و پلانی است که اولین بار است که از طریق این شرکت انجام میشه. امروز میخواهیم که برای کسایی که زیاد در مورد مسئله این پرسان کرده بودن که آیا این کار شما چی هست و چی کاری رو در اصل شما انجام میتین و چرا این کار انجام میتین، در اصل پشت صحنه این کار میخوان ببینن که چه کسایی هستن، بسیار کنجکاوی داشتن و به همین خاطر ما امروز یک پلان ریختیم که ان شاء الله بریم در دیرکسیون ما و در دیرکسیون ما دقیقاً کسایی که اونجا کار میکنن، مسئولین اصلی آلمانیایی که اونجا هستن و همکارای دیگه که اونجا با ما همه دور هم جمع میشیم و میخوایم برای شما امروز نشان بدیم، معرفیشان بسازیم و ببینیم که اونا چی نظر دارن، چی کارهایی رو انجام میدن و امروز یک بلاگ بسیار خوبی رو میخوایم برای شما. داریم سمت دیرکسیون میریم، دیگه در راستیم، با ما باشیم. وقت شما بخیر. امروز ما در مرکز شرکت دفاواگی آمدیم، یعنی دیرکسیون. از همینجا کل شرکت کنترل میشه و اون اشخاصی که ثبت میکنن، کدرایی میکنن و کسایی که حقوق میگیرن و از اینجا برایشان قرارداد ارسال میشه به دروازه خانهشان. دقیقاً همینجا هستن. کسایی که دوست دارن خانه بخرن، کسایی که میخوان پسنداز برای بچهای خود بکنن، میخوان برای بازنشستگی تفاوت خود میخوان قراردادی را امضا کنن، کلا همینجا صورت میگیره و اینجا اینا رئیسشان هم همینجاست، معاونشان هم همینجاست، تمام کارمندای این شرکت همینجاست و این شرکت یکی از نمبروان ترین شرکت سرمایه گذاری در آلمان هستند. علیکم دوستان، نام محمد یوسفی است. من در دایچ دفاعی میخوام کار کنم. اینجا خیلی واسه یوگ میکشه، خیلی خوب هستش، پرفکت هستش، خیلی آدم زیاد یاد میگیره. سلام دوستان گرامی، شکیبا هستم. 25 سالم است و نزدیک یک ماه میشه که در این شرکت هستم، کار میکنم و به تازگی وارد این فامیلی شدم که میتونیم بگیم، نمیخوایم شرکت بگیم چون این مثل یک فامیل است. وارد این فامیل شدم و خیلی خوشحال هستم، حس خوبی دارم و برای اولین بار است که من در شرکت اصلی آمدم و تانستم که رئیس این خانواده را میشه گفت شناخت و شناختمش. خیلی حس خوبی دارم و پیشنهادم به همسنای خودم یا کوچکتر یا بزرگتر ای است که امتحان کنین. چیزایی هستش که ما نمیفهمیم و نمیفهمیم چجوری پیش میره، میتونیم اطلاعات ما زیاد کنیم و به دیگران پیشنهاد کنیم، کمک کنیم به همزبانای خود ما که در این کشور هستند و اطلاعات زیادی ندارن و به کمک ما نیاز دارند. این یک فرصت است که میتونین استفاده کنید. موفق باشید. Hi Leute, ich bin Armin Sadeghi, komme aus Berlin und ich bin bei der Deutschen Vermögensberatung als Praktikanten und lerne hier bei Herr Karimi, und es ist sehr gut für Jugendliche, die über Versicherungen und viele andere Möglichkeiten hier zu lernen, und es ist sehr gut, was man hier aus dem Leben machen kann. Erstmal für Jugendliche ist es sehr gut und ich bin jetzt da, was zu lernen und was mir aufzubauen. Und ja, vielen Dank. دوستان عزیز، همونطور که منتظر هستین، ما فعلا در دیرکسیون مرکز شرکت دفاواگی هستیم. همونطور که سوال پرسان کرده بودین که شما چه کاربار میکنید، در کجا هستید، ببینید که ما در اون مرکز هستیم و تمام کارهای اینجا صورت میگیره، تمام همکارای اصلی ما اینجا هستند و میخوایم برای شما شفاف سازی کنیم که در این مرکز چه کارهایی انجام میشه و این شرکت چه خدمات داره. میتونین از این خدمات مستفید شوین. اگر دوست داشته باشین میتونین به جمع ما بپیوندین. خب در کنار ما همکارم آقای هاشمی هستن،
در مورد خودشان، فعالیت‌هایشان در این شرکت و خود شرکت رو برای شما از زبان خودشان میشنوین. سلام همکار عزیز. من سید رشید هاشمی هستم، regional Geschäftsstelle Deutsche Vermögensberatung, Versicherung Fachmann, Immobilien Fachmann و Finanzierung Fachmann. می‌بینیم که امروز در دیرکسیون ما هستیم، دیرکسیون 286، یک از بزرگترین دیرکسیون‌ها در Deutsche Vermögensberatung. قسمی که آقای کریمی گفتن، خب دیفاواگه بزرگترین شرکت مالی در کل آلمان است و خدمات که ما ارائه میکنیم تمام بیمه هایی که در آلمان است، خب از بیمه های اجباری گرفته تا بیمه های تکمیلی و اختیاری بسیار وسیع هستن، گسترده هستن. بحث موضوع خرید خانه است، هر کس بخواد خانه خریداری بکنه برای شما مشاوره میتون خدمات ارائه میکنیم. موضوع وام است، بحث پلان‌های سرمایه گذاری و پس‌اندازها است و همچنان کسایی که بخواهن، افرادی که بخواهن برای زمانی پیری و بازنشستگی خود پلان داشته باشن، افرادی که بخواهن مالیات کمتر به دولت پرداخت بکنن و افرادی که بخواهن از خدمات مالی دولتی استفاده بکنن، ما کمکشون میکنیم در کل هر موضوعی که به بحث پول و مالیات آلمان سر کار داشته باشن. ما به عنوان مربیان مالی و متخصص مالی کمکشون میکنیم. تشکر. خب دوستان عزیز، شما اظهارات آقای هاشمی را هم شنیدین. میبینی که کل کار شفاف است و این امکان برای شما وجود داره که بخواین خانه بخرین، بخواین برای سرمایه گذاریتان اقدام بکنین، بخواین برای پس‌انداز بچه‌هایتان اقدام بکنین، با ما باشین، استفاده کنین. سلام همتون، چطور هستین؟ خوب هستین؟ نام من حسین حسینی هستم و امروز در دیرکسیون هستم، در دیرکسیون برلین از شرکت دیفاواگی. امینجی مرکز ما هست و خیلی بزرگ است و کلی ما مثل یک فامیل هستیم اینجی و خیلی خوشم آمد امینجی، زیاد مدرن است. سلام دوستای عزیز، آقای کونل میخواد که یک چند دقیقه با ما صحبت کنن و در مورد خودشان بگن، در مورد کار بگن، در مورد این دیرکسیون ما بگن که رهبری ما کی هستش، چه زمانی این کار شروع کردن و ببینیم هدفهای ما را در موردشان، خودشان در مورد هر چیزی که لازم ببینن صحبت میکنن و شما همون سوالاتتون جواب میدید. بخیر، بفرمایید با ما باشید. So, Herr Kühnel, bitte. Ja. Sagen Sie einfach, stellen Sie sich vor. Ja, mein Name ist Ralf Kühnel, ich bin Vermögensberater und den Beruf habe ich jetzt 36 Jahre ausgeübt. Wir führen hier eine Direktion in Teltow von der Deutschen Vermögensberatung und die Mitarbeiter haben jetzt ihr hier berufliches Zuhause. Viele Kunden kommen in der Woche hierher und werden beraten bzw. werden ihre Anliegen los bei uns im Sekretariat und wir haben hier 9 Mitarbeiter, die sich nur um das Wohl der Kunden kümmern. Jeder Kunde kann hierher kommen, kriegt seine Wünsche erfüllt und die Vermögensberater haben hier sozusagen ihr Büro und wir sind jetzt seit 2011 hier in Teltow, in dem Gin Hotel angegliedert. Wir haben Parkmöglichkeiten, sodass jeder sein Auto hier abstellen kann und kann praktisch in der Zeit zwischen 8:30 Uhr und 16 Uhr sind die Sekretärinnen und Assistenten hier und danach meistens nur die Vermögensberater. Wir haben Gemeinschaftsräume hier, können Sie sich ja mal anschauen dann, Beratungsräume und ja,
das ist so zu meiner Person. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und 5 Enkelkinder. Und ja, Beruf und Familie ist halt ein sehr wichtiger Part in unserem Unternehmen. Deutsche Vermögensberatung steht für Familienunternehmen. Die Familie Pohl führt das Unternehmen seit 1975. Wir sind der erfolgreichste Finanzvertrieb weltweit. Wir haben hier im Standort Teltow haben wir knapp 20.000 Kunden, für die wir die Verantwortung haben, mit 40 Mitarbeitern. Ja, das war so zu meiner Person. Ich bin oder werde dieses Jahr 63 Jahre alt und ja, Beruf, ja, Arbeit ist mein Hobby. Ich gehe gerne zur Arbeit, beziehungsweise was man gerne macht, ist ja von der Sache her dann auch einfach und geht von der Hand. Junge Partner haben wir in der Ausbildung. Es gibt ganz viele, die jetzt sich dafür interessieren, den Beruf zu erlernen. Im Alter so zwischen 23 und 30 haben wir die meisten Einsteiger, weil sie sich dann beruflich nochmal neu orientieren wollen. Wir haben eine 3-jährige Ausbildung, so muss man das sehen, zum Beruf des Vermögensberaters und dann in der Kundenbetreuung und natürlich auch im Teamaufbau. Teamaufbau ist ganz wichtig, weil jeder von uns gerne das weitergibt, was er kann. Und Aras ist ja ein junger Partner, jetzt 1 Jahr dabei und macht seine Ausbildung bei uns und hat aber auch schon Kundenberatungen durchgeführt und baut sich seinen eigenen Kundenstamm auf in dem Bereich. Und ja, das war's von der Sache. danke schön. Ja. دیدین دوستان عزیز در مورد شرکت ما، در مورد دیرکسیون ما، در مورد تاریخچه‌ای که داره و کمی هم در مورد من صحبت کرد. بله، من آراز کریمی هستم، یک تن از مشاورین شرکت همین شرکت دویچه فرمینگسباغاتون و زمان 1 سال میشه که در کار آمدیم و تلاش میکنم که مشتری خود راضی نگه دارم و برایشان بهترین پروداکت ها را معرفی کرده باشم. با ما باشید دیگه. امروز میخوایم بیشتر با هم دیگه نگاه کنیم و خوش باشیم. بفرمایید. Ja nicht, wir sind ja Und schon eine kann ich Weile noch fragen, lang. welche Position haben Sie? Also welche wichtige Position haben Sie, wenn ich ihn frage? Ich? Ja. Also, ja, genau Sie. Was machen Sie Ich genau bin für jetzt, Herr genau, Kühne? ich bin jetzt Assistentin bei ihm sozusagen. Ich Mhm. habe ja vorher 36 Jahre in einer Schule gearbeitet und Okay. habe jetzt letztes Jahr aufgehört und habe jetzt bei ihm angefangen und oder bei uns angefangen und kümmere mich so ja, also um Veranstaltungen und so, um unsere Steuer Aha. und also Okay. diese Sachen. Also und das andere Sekretariatsarbeit macht der Frau Zahler. Ach so, also das heißt, Sie sind auch sehr, sehr, sehr wichtig für unsere Genau. Direktion. Ich mache immer so ein bisschen so die ja, Alles unsere Dekoration und alles sowas. Deswegen alles ist es auch alles schön, also wegen Genau. Sie ist alles hier so alles, schön. was Ja. so anfällt. Okay, super. Genau. Dankeschön. Ja. دوستان عزیز ببینید. Könnt ihr wollt ihr Herrn Kühne noch befragen? Ja, das Ja? das werden wir auch noch Dann machen. Ja, alles klar. Zu Okay. ihm hin oder? Was بریم سمت دیرکسیون ما بریم. Ich sag jetzt mal privaten Bereich, wo wir essen können. Für uns. Genau, sowas, genau. Also das ist jetzt kein Beratungsraum, sondern nur, چیه؟ genau, das muss ja auch mal sein, genau. Hier sind Büros, Abendtoilette, genau. Hier haben wir so eine kleine Küche. Okay. Dann gucken wir super. Super. Schick. Genau. Hier ist dann der Kontakt und das Adresse. Genau. Hallo. Ja, zwei Hi. Spazierinnen, ja. Hier ist warm Hallo. drin. Hier ist auch mal ein bisschen wärmer drin. Super. Okay. Hallo. Hallo. Alles gut? Hallo. Ja klar. Hier sitzt praktisch der Daniel Decke, ne, für die Berechnung und Petra ist sozusagen auch ihre Sekretärin. Ja, klar, also. Immer Kommunikation, Ja, das haben E-Mail wir schon schreiben, gemacht, na, ich ja. weiß. Sehr, ich sehr weiß. professionell sogar. Ja, ja, bitte, weiter. So. Ja. Herr Kühne sozusagen drin, genau, sein Büro. Genau. So. Und wenn Fragen sind, dann können wir Okay. hierher kommen. Genau. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann wollen wir nicht weiter stören. Dann gehen wir einfach weiter. Mein kleines Büro. Ach so. Da sitze ich immer so ein bisschen drin. Sehr, sehr aber, geräumig. ja, ich bin ja nicht so groß, da geht das schon. Genau. Okay. Genau, hier sind
einfach noch Büros. Dann Lager, die Bürotrakt. Was sind denn insgesamt Büros, die einfach insgesamt sind? Das ist immer mein Mann fragen, weil ich bin ja noch nicht so lange Über mit hier. 10 Räume, kleine Räume? Ja, Okay. ja. Und da sind einfach einzelne Büros, Genau. was man... Genau. Büros sozusagen, jetzt jemand drin. Hier, dort unten. Hier ist die Kerntoilette. Sozusagen. Genau. Okay, nee, das Ja, kann ich genau. nicht mehr auffüllen. Und ja, hier sind einfach nur Lager. Genau. Oh, macht aufmachen. Ja. Genau. Und hier macht man Büro. Ja, genau. Genau. Sehr gut. Genau, hier hinten ist noch ein Büro. Auch das Flaschke drin, steht immer draußen dran, wer drin sitzt, ne? Wer das gemietet hat. Okay. Und Und wir hier auch sitzen, noch. Genau, wir sitzen im Dienstkraftbereich. Genau. Okay. Ja, Sehr vielen Dank. ja, gerne. Und dann haben wir ja oben noch ein Büro. Da sitzt unser Sohn, der Daniel Kühne, sitzt oben und Herr Haas. Also von Roland Haas, der. Hallo. Ja. Hallo. Alles gut. Von Roland Haas, der Sohn sitzt. Super. Und da Und gerne noch, rum. nur noch 2 sind oben. Also 2 Büros sind noch oben und das war's. Genau. Nicht so wie hier unten. Nein, oben sind Alles- nur 2. Genau, Alles 2. ist hier, also alles passiert hier. Genau, nein. Okay. Die Super. haben noch oben die Büros, am mehr haben wir nicht. Alles klar. Okay, super. Dankeschön. Und letzte Frage und größte Frage ist das dann, ja, wo sind Cafés? Also wie können wir ein Café machen? Das hier ist das große Buch, was wir jetzt gekriegt haben, wo alle Direktionen Ja. drin sind. 50 Jahre. Genau, 50 Jahre. Da sind wir halt auch irgendwo drin. Muss ich jetzt erstmal in Ruhe suchen. Hat einer Ja, verpasst. das habe ich auch in die Bezirke gesehen, ja, das ist auch sehr schick. Blogger, unsere Direktion, unsere Ja. BBZ zu zeigen Ja. und repräsentieren für diese Leute, die Ja. ja, das brauchen, Ja. erstmal zu sehen. Weil ich habe auch manchmal gesehen, Kunden, die bei uns kommen, sagen, oh, was seid ihr? Ich habe alles gesehen, aber was seid ihr genau? Dann müssen wir dann auch Videos zeigen. Ja. Und da ist dann sehr wichtig, diese Ja, und Videos. ich sag mal, Aras Karimi ist eine eigene Marke. Genau. Ja. Ich Ja, muss du mich selber stehst für vermarkten. deine Arbeit, Ja. du stehst für dein Vertrauen, du stehst dafür deinen Namen. Mhm. Und innerhalb jeder Organisation gibt es Leute, die nicht gut arbeiten. Das, Ja, das leider. hast du leider überall. Ja, das Ob ist das so im Handwerk ist, ob das ein Bäcker ist oder was auch immer. Ja. Oder eine Autowerkstatt oder so eine Geschichte. Die fuschen da rum. Mhm. Aber Aras Karimi oder Ralf Kühnle stehen für Vertrauen, Eigenes für Wort. Wort, Ja. für Werte. Ja. Und das müssen die Leute verstehen. Ja. Weil Sehr, sie, sehr gut, ja. die Kunden, wenn die länger bei dir sind und der Kunde wird gefragt, wo hast du denn deine Altersvorsorge? Mhm. Dann sagen sie bei Aras. Die sagen Mhm. nicht bei General. Ja. Dann, Weil ich kenne dein Name. Aras, der Ja. das alles Ja. gemacht hat Ja. und nicht ein Ja. 50-Jährige, das Ja. wollen die nicht wissen. Das Deswegen juckt die gibt es nicht. auch ein Ja. Beratungstool, Formel des finanziellen Glücks, FFG, nach der beraten werden muss, und das Success-Buch, weil nichts mehr vergessen werden kann. Natürlich. Weil der Kunde sieht dann die Allfinanz, dass er einen Ansprechpartner hat für alles, Ja. für alle Punkte, weißt du. Und nicht nur ein Produktverkäufer wie Versicherung, sondern auch Geldanlage, auch Zukunftsplanung, Hausbau, Finanzierung, Genau, genau. Altersvorsorge, Gesundheit Kinder, und so alles. Kids-Konzepte Ja. und so. Ne? Alles klar. Ja. Ja. Ja, Und das ist sehr halt wichtig. schwer zu verstehen für deine Kunden, wenn du neu bist. Denn dein Koffer, den du hast, wo alle Produkte drin sind, der ist riesig. Sehr, Und die sehr Kunst ist es, bei den neuen Kunden das zu präsentieren, damit sie verstehen, was du alles kannst.
Das ist sehr gut und also ich danke mich dafür, dass ich diese Tipps, diese Erfahrungen bekomme. Ich habe es ja auch, wo wir uns zum ersten Mal gesehen haben, das habe ich genau zum ersten Punkt verstanden, dass ich alleine im Mittelpunkt stehe. Ja. Und ich muss mich selber präsentieren und nicht Ja. immer die sagen, DVAG. Das lohnt sich nicht. Das Nee, bringt weil doch die gar sorgen, Ja. sozusagen die Firma sorgt für uns komplett. nichts. Ja, Wir brauchen das ganze Abrechnungssystem nicht Genau. mehr. Die Prüfungen, die Schulung, alles ist vorbereitet. ja, Dass man nur noch hinfahren muss und muss lernen, Prüfung abschließen, fertig. ja, Berufsbildungszentrum gebaut, ne? genau. Uns unterstützt in der Ausbildung und so weiter und so fort. Ja, Und da darfst du dich dann bewegen. Aber wer sich dann entscheidet für Kunden, sind wir sozusagen. Ja. Ja, Also ja. wir entscheiden, was Ja. dann halt am Ende des Beraters Ja, am Haushaltsbudget, ne? Wenn Genau. du sitzt und Kunde verdient Geld, geht arbeiten und braucht einen Plan. Ja. Den Plan hast du. Dann machen wir das. Ja. Ja, super. Dankeschön. Da gibt es ganz viele Ja. Beispiele, die du merkst ja selber, ich komme ja dann gleich ins Arbeiten, Mhm. weil mir das Spaß macht. Da Mhm. gibt es ganz viele Hilfsmittel, wo wir sozusagen im haptisch sagt man, wenn man jetzt mit Puppen oder mit Beispielen auf dem Tisch arbeitet. Genau. Ne? Tools, zum Tools, Beispiel ja, wie, Tools, ja, richtig. Ja, wie sagt man, diese grüne Ampel. Ja, diese richtig, Schutzengel. Genau. Ja, und Dings, wir sagen in Deutschland Sophie, also der Schutzengel. Ja. Wenn du den nicht hast und ein Auto fährt dagegen, liegt alles kaputt. Alles kaputt, ja. Packst du das aber drüber, 10% vom Mhm. Einkommen, Ja, und dann Unfallversicherung, Sieht man schon. Haftpflicht, alles schick. alles schick. Weil die Dinge, die passieren können im täglichen Leben, weiß man vorher nicht. Krankheit, Unfall. Ja, also, ja, Unfall, Tragödie, Ja. klopft auch nicht hinter der Tür, da wo, da bin ich Plötzlich auch. da. Ich bin der Meinung, dass ihr ja jetzt sozusagen hier lebt. Ne? Natürlich. Und auch eure Familienwurzeln dann hier ausbreitet sozusagen, Ja. um tiefer zu wurzeln. Und wie wichtig das ist, aus meiner Sicht, unsere Sprache zu können. Ja, das ist auch sehr wichtig. Das, glaube ich, ist eine ganz große, wichtige Sache, dass wir jedem neuen Mitarbeiter einfach das an der Hand geben und sagen, lern bitte Deutsch, weil wir haben ja viele Nationen. Unsere Gesellschaft hat 52 Nationen. Mhm. Die Deutsche Vermögensberatung mit ihren, sage ich jetzt mal, 18.000 Mitarbeitern, da sind 52 Nationen dabei. Das ist schon sehr viel. Und du siehst aber auch oft, dass eben russische oder andere auch deutsche Bürger beraten. Ja, Weißt du? Ja, Es ja. vermischt sich nachher alles. Genau. Deswegen finde ich das sehr wichtig, dass die Traditionen, die ihr habt, auch gepflegt werden und gleichzeitig aber unsere Sprache lernen. Das heißt, also wir haben in Deutschland 3 Aufgaben. Einmal ist, dass wir dann unsere Kultur, Ja. das, Ja. was wir machen als Afghaner, Ja. dass wir unsere Identität Ja. anzeigt, das müssen wir erstmal weitergeben. Ja, Und dann später noch ja, deutsche Schule gehen, das lernen, Politik, Regeln, alles, was man ja, hier kann. ja, Und dann noch zusätzlich oder auch noch freiwillig, optional kann man auch noch Englisch oder was weiß ich, Ja, ja, andere natürlich. Sprachen und sowas Ja. lernen, weil wir sind in einem Land, da wo alles nicht durchgesprochen wird. Auch noch Multikulti ist und so, dann müssen wir auch andere, zum Beispiel brasilianische, Ja. spanische, Ja. französische, auch noch deutsche, so viele Nationen kennen, deswegen brauchen wir auch noch zusätzlich diese Ja. ja, Informationen Ja. oder Kultur und so. Ja. Was können wir als deutsche Vermögensberater den afghanischen Mitarbeitern bieten? Vertrauen. Ich glaube, das Einzige, was mir immer innerhalb von einem Jahr eingefallen ist, Vertrauen. Weil unsere Kunden haben immer sich beschwert oder so in den Raum groß reingeworfen, diese Frage, was seid ihr? Ja. Und was seid ihr, hat es nicht gereicht, dass ich mich selbst präsentiert hatte. Mhm. Nicht nur alleine ich müsste dann irgendwann mal alles Du Familie mitnimmst. Meine Familie ist ja auch hier, meine Frau hat ja euch Ja, rumgeführt hier. Ne? natürlich, ja. Und meine beiden Söhne sind ja auch Vermögensberater. Super. Meine Schwiegertochter Nina bekommt jetzt Baby, zweite, arbeitet auch Vermögensberater. Die andere Schwiegertochter ist oben. Wollen wir oben noch das Büro angucken? Das wäre sehr gut. Ja, na Das dann wäre los. sehr gut. Ja, dann los. Ja. Gucken Sie sind.
Hallo. Guten Tag. Ja, musst du auch Tag sagen bei Erlin? Oh, warte, mit Video? Ja. Hallo, Daniel. Mein Sohn, ja. Hallo, Daniel, hallo. Aras Schwester, Aras Papa. Ja. Oh. Meine Schwester und Wow, Papa, Familie. von einer Das, Videoaufnahme machen. Das ist mein Papa. Ja. Ja, genau, wir sind im Oktober hier hochgezogen. Ja, okay. Weil wir haben ja ab und zu unten einen Wasserschaden gehabt. Mhm. Und dann haben sich die Räume ergeben und Alles ich gleich, ja. habe mit Erik zusammen dann das Büro eröffnet jetzt hier. Haushaltsversicherung hattest du? Hatten wir, ja. Überlegen eigentlich. Ja, Super. genau. Ja, genau. Deswegen sind wir eine Etage höher gezogen und jetzt kann ich immer auf Papa herabgucken. Kann dann von oben sagen, hey, park mal ordentlich. Sehr gut. Genau, aber guck bei den anderen. Da. Aber könnt ihr ruhig reingucken. Ne? Ja. Ja, Okay, super, danke schön. Ja, ich bin der Einzige, der fleißig ist. Alles klar. Ah, was bist du nicht? Ihn hat es gehört, ne? Ja, Ja. Also ich tue so. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Danke. Hier ist noch Sekretariat. Hier ist praktisch meine Schwiegertochter, Daniels Frau, Sarah, da ist von Erik Haas. Okay, klasse. Genau, Vanessa. Und da ist Erik Haas sein Büro. Bitte. Hier. So sieht es aus. Sehr schön, sehr schön. Okay. Ja, und hier ist sozusagen noch. Ja, ist was da und das Vera, der ist hier noch frei für. Wie ist denn mit der Kundenberatung? Wird dann so jemand hierher auch kommen oder einfach alles online? Nee. Hierher kommen? Ja. Persönlich? Ja, im Beratungsraum unten. Ah, okay, dort. Ja, und hier drüben ist auch ein Beratungsraum, wo dann die Kunden kommen und da haben wir eine App. Ja? Da lädst du dir die App auf das Handy und dann siehst du, wann Beratungsraum frei ist. Und dann trägt man sich ein und fertig. Schön. Ja. Schön. Ja, okay. Tun die einfach nur oben kommen und nur so Verträge machen und so oder werden dann die Sekretärin da unten machen alles? Hier wird einfach nur alles abgesprochen, okay, was brauchst du, das und das, okay, dann abgeregelt, okay, dann gehen wir unten und dann die Sekretärin unten machen das alles. Ja. Verträge. Ah, okay. Im Beratungsraum bei der Beratung zum Beispiel. Ja. Ja, richtig. Ah, okay, okay. So, weil ja alles digital läuft, ne? Ist ja ohne Papier. Ah, ja. Da gibt ja kaum noch Papier. Ja, ich mach noch. Ich muss noch, weil wir brauchen noch das irgendwas so haptisches sehen und dann unterschreiben. Ja, okay. Ja, okay. so viel Papierverschwendung, aber ich muss. Ja, nicht schlimm. Ich biete die auch noch, ich frage die, wollen wir das online machen? Sagen nein. Ja. Ja, ich muss ja so noch sehen. Ja, weil du ja auch und dann online schreiben. zuschicken kannst, die Ja, Verträge. Ne? genau. Oder ausdrucken, klar, das ist richtig. Ja. Hallo. Und Herr Kühne, wie Sie sehen, Ja, unsere Nachwuchs. ja, Nachwuchs. Ralf Kühne, hallo. Hallo, Ralf. Ja. Ist es richtig, dass ich die Hand gebe bei den Damen? Macht man das? Oder ist das Wie Sie möchten. Okay, Wie Sie möchten. ja, ja. Das passiert manchmal so automatisch und deswegen frage ich lieber vorher. Nicht schlimm, nee. Alles gut, nee, alles gut. Okay. Kein Thema. Alles gut. Ja? Okay. Okay. Wollen wir wieder runtergehen? Ja, natürlich. Na klar, Natürlich. Geh mal voran. Ja? Ich bin Zehnte. Ja. Ich wiederhole nochmal Zehnte. Ja. با عرض سلام، فواد کریمی هستم، یک تن از اعضای فرمیگون براتون. فعلا ما در مرکز دیرکسیون همین شرکت هستیم و میخواییم که اینجا رو برای شما معرفی کنم. کسایی که دوست دارن به جمع ما بپیوندن میتونن در این شرکت کاربار را شروع کنن و در کار خود موفق باشن. امید دیدار شما در اینجا. Jeder herkommt, ihr könnt hier arbeiten. Wir haben immer Platz für euch. Ihr könnt auch Kunden hierher holen zur Beratung. Wenn wir Termine machen, wir wollen heute mit der Ausbildung beginnen. Das bedeutet, dass wir das Thema Bauspann mal genommen haben, weil ja viele Menschen haben ja in den nächsten Jahren Wünsche und Ziele, die sie mehr erfüllen wollen. Und das Bausparprinzip ist so mein Hobby in dem Bereich Produkte, weil wie die Idee mal entstanden ist vor 100 Jahren, dass man sowas Kreatives entwickelt hat und doch einfach für jeden brauchbar.
Und wir werden das einfach fortführen, diese Treffen hier in der Direktion. Und zwar einfach alle 4 Wochen. Immer ein anderes Thema. Oder aber mit Rüdiger weiter, damit ihr die Beziehung zu den Produkten bekommt. In einer beruflichen Ausbildung ist es immer gut, was biete ich als Vermögensberater? Und es kann sehr umfangreich sein, aber es ist auch einfach, wenn man eine Reihenfolge kennt. Das ist wie beim Autofahren. Ne? Die meisten, die die Fahrschule absolviert haben, die setzen sich ins Auto rein und lernen dann erst fahren. Nicht? Obwohl du die Prüfung bestanden hast, musst du fahren und viel fahren, dann kannst du Auto fahren. Und so ist es in der Vermögensberatung auch. Wir treffen uns so oft wie möglich, wie ihr Zeit habt und es ermöglichen könnt, damit wir einfach uns kennenlernen und auch, dass ihr den Beruf lernt. Das ist mir wichtig, ja, und uns wichtig. Okay? Alles klar, viel Spaß. Rüdiger, wenn irgendwas ist. Ich schreie um Hilfe. Ja. Wir können auch ein bisschen die Tür offen lassen hier oder Fenster oder so. Kriegen wir alles. Ja, vielen Dank. Ja, so in die Runde nochmal schönen guten Tag von mir. Ich glaube, wir haben uns so ja noch nicht gesehen. Ne? Wir haben uns schon im Bildungszentrum gesehen, glaube ich. Ja. Ich sage vielleicht 3, 4 Worte zu mir. In jedem Produktbereich habt ihr Spezialisten zur Verfügung. Ja, ich arbeite für die Bausparkasse und bin aber das ganze Jahr nur für die DVG zuständig. Ja? Also wirklich ein Ansprechpartner für euch, ja? um bei der Ausbildung zu helfen in den Büros. Und gefertigt und dann kann dann schon sein Haus oder wohnwirtschaftliches Haus kaufen. Schon. Ja, das ist ein sehr gut erklärt. Danke. Ergänzend dazu, die Bausparkasse funktioniert eigentlich wie ein Verein. Ja? Alle Mitglieder haben ein Ziel, nämlich Immobilien zu erwerben und dann auch sicher zu entschulden. Und im Gegensatz zu den Banken, die ja auch Immobilien finanzieren, wo hat die Bank das Geld dafür her? Ja, dass sie verleiht an Kredite, das nimmt die Bank nicht aus ihrem eigenen Geldbeutel, sondern das leiht sie sich von der EZB. Ja? Und versucht immer nur, das Geld billiger einzukaufen, wie sie es rausgibt. Das ist ihr Gewinn. Die Bausparkasse als Verein, wir haben ganz viele Kunden, die sparen auf ihre Verträge und dieses Geld verleihen wir an andere, die schon Kredite brauchen. Also man kann ab 10.000 anfangen, kleine Verträge. Ja. Und dann kann man auch bis 25 dann kann man bis, denke ich mal, also ich sage mal Grenze, ich weiß, man kann noch darüber, aber bis 600.000 kann dann ja ausreichen. Das ist 600.000 ist so eine Grenze, wo wir mit der DVG absprechen müssen. Genau. Aber nach oben hin gibt es keine Begrenzung. Ich habe letztes Jahr eine Finanzierung für einen Unternehmer in Berlin gemacht. Der hat sich eine schöne Villa gekauft für 6 Millionen. Die haben wir finanziert. Aber kleine Verträge kann man so 10.000 machen und dann halbieren auf 5. Das ist also kleine Verträge. Genau. Ich zeige euch das dann. Im Anschluss gehen wir ins Bausparprogramm, wo ihr rechnen könnt. Und dann zeige ich euch noch mal ein paar Details. Grundsätzlich merkt euch, weil er meint, das Produkt Immofit, das halbiert wird, aber ihr könnt Bausparverträge ab. Nicht nur für Bausparvertrag oder Immobilienberatungen, aber habe ich damit angefangen und jetzt jede Woche kriege ich eine Empfehlung von der anderen Kunden. Super. Weil genau ich finde das auch sehr, sehr toll und ja, ich würde sagen, das ist wirklich hilfreich für jeder. Und ja, wir fangen damit an, oben und dann vielleicht in eine nächste Gelegenheit machen wir einen anderen Termin auch, sodass Erfahrungen auch mitteilen oder austauschen und dann, wenn es gibt Fragen oder ja, was schwieriger, dann können wir auch nochmal darüber sprechen. Ja.
Ich will das auch noch mal kurz bestärken. Ich habe euch vorhin gesagt, ich bin bei der Bank weg, weil ich keine Lust hatte, etwas zu verkaufen, wo ich nicht überzeugt davon war. Und wenn ich sowas höre, dass ich einem Kunden Bausparen vorstelle und ihm das so gut gefällt, dass er mich freiwillig weiterempfiehlt. Ja. Genau so arbeite ich jetzt seit 30 Jahren. Nur auf Empfehlung. Weil nur mit Leuten, die auch Lust darauf haben und die Wert auf meine Beratung legen. Beratung nämlich, nicht Verkauf. Und das ist für mich und da funktioniert Bausparen. Und das war sehr einfach auch für mich. Der Kunde konnte und hatte nur gesagt, dass okay, ich brauche genau, was du für Person X gemacht hast. Und ich brauche keine Beratung, nichts. Ja. Bitte mach nur das für mich. Sehr schön. Aber ich mache eine Beratung für ihn auch, gebe Informationen, sodass er weiß, was er macht und was der Plan ist. Absolut. Sodass er auch weiterempfehlen. Genau. Ja. Auch das ist ein Riesenunterschied. Ja. Bei der Bank läuft ein Kunde rein, wird bedient und tschüss. Ja. Wir wollen doch mit dem Kunden arbeiten. Weil es ist nicht sein einziges Ziel in seinem Leben. Ja? Und genau das. Und damit ist eine Partnerschaft irgendwo da. Und das sage ich auch immer dafür. دوستای عزیز، همونطور که منتظر هستی اینجا دیرکسیون همین شرکت است، یعنی رهبری همین شرکت. اینجا آقای هاست، یعنی رهبر یا همون سرتیم ما می باشه. باز بعد از او بالاتر از او آقای آلف کونل است که ما با اونام صحبت کردیم. این شما و ایام آقای هاست. Mein Name ist Roland Haas. Ich bin seit 36 Jahren Vermögensberater für die Deutsche Vermögensberatung und arbeite seit 8 Jahren mit afghanischen Vermögensberatern erfolgreich zusammen. In der Zwischenzeit haben wir in unserer Struktur, also in der Regionaldirektion, 6 Hauptberufler und 3 Nebenberufler, alles afghanische Mitarbeiter, die sehr erfolgreich arbeiten. Und ich habe es mir als Aufgabe gestellt, einfach in Deutschland die erste afghanische Direktion zu haben. Da sind wir auf dem besten Weg, suchen natürlich immer noch nach geeigneten Vermögensberatern. Und es ist ja einfach nur verständlich, dass afghanische Vermögensberater schwerpunktmäßig auch afghanische Kunden beraten. Und in meiner 8-jährigen Zusammenarbeit mit afghanischen Vermögensberatern habe ich festgestellt, dass das Interesse sehr groß ist, eine gute Beratung zu bekommen. Nicht nur eine gute Beratung, sondern auch einen guten Service. Die Deutsche Vermögensberatung ist ja deutschlandweit bekannt, immerhin mit 8 Millionen Kunden. Und hier wachsen wir auch noch immer und bieten Finanzdienstleistungen in allen Bereichen an, im Bankbereich, im Versicherungsbereich, im Geldanlagebereich. Und hier ist das Interesse also auch bei afghanischen Kunden riesengroß. Ich selbst lege viel Wert auf eine ehrliche, objektive Beratung und natürlich auf einen guten Service. So können wir weiter wachsen und ich sehe einer afghanischen Direktion optimistisch entgegen. خب دوستای عزیز، شما مصاحبه با آقای هاس شنیدین. اونا نظریات خودشان در رابطه با تجربه کاریشان و شرکت برای شما توضیح داد. اگر شما از این فیلم خوشتان آمده و این شرکت معنی مفهوم این شرکت فهمیدین که چی هست و چی پرودوکت هایی را داره و ما برای شما شفاف سازی کردیم، میتونین قراردادهایتان با بسیار راحتی و بسیار آرامش انجام بدین و پیش برین. فرصت برای شماست.